Morning, children. Welcome to our new session. In this session, we are going to discuss a new lesson in economics. Unit 4, Government and Taxes. So, in economics, we have 5 lessons. In that, we have completed 3 lessons. Now, we are going to discuss about Unit 4, Government and Taxes. So, in this lesson, we are going to discuss about government and taxes. So, as you all know, what is government and for what purpose and why government levies or impose or puts tax on common man and public. That is the concept of this lesson. And also, what are the different types of taxes levied by government on different persons based on their income and their property and other factors. So that is the complete introduction about this lesson. So in this lesson we are going to discuss about why government introduces tax system and what are the different types of taxes, how taxes are levied, and how people store or hide the money to escape from tax levied by the government, and what are the different types of tax evasions, and what is the difference between tax and other payments. This and all we are going to discuss in this lesson. So now I am going to give about introduction about tax. So tax is a concept which is levied by the government. Why? So why means, so for the development of a state's economy or development of a nation. So that's why the government levies or levied or imposed the tax for the common people and those who get more income. So with this only the government raises the revenue or fund for the government. So by levying or imposing tax on the public only, government raises fund or revenue for the functioning of the government. So that also classified into two types taxes: direct taxes, indirect taxes. So direct taxes are imposed or levied on income of the persons. Indirect taxes are மறைமுகவரி, so levied or imposed on goods and services by which government mobilizes its financial resources. So why tax is levied, for what purpose tax is levied, that I have explained. What are the different types of taxes imposed by government, and what is direct tax, what is indirect tax, that and all I explained in this. So next is role of government in development policies. So role of government in development policies. ஸோ கவர்மெண்ட்டுடைய முக்கியமான ரோல், அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறதுல, அதில் என்ன பாலிசிஸ் போடுறாங்க கவர்மெண்ட், தட் இஸ் திஸ் கான்செப்ட் அண்ட் திஸ் ஸ்லைட். டிஃபென்ஸ். ஸோ டிஃபென்ஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் thing which any of the government or any government who is governing the country or a state, they have to give first and foremost protection and security to his population. That is the first role of government. ஸோ ஒரு நாடு வளர்கிறதுக்காக கவர்மெண்ட்டுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன, அவங்களுடைய ரோல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே டிஃபென்ஸ். ஸோ
ஸோ ஒரு நாட்டில் 3 விதமான டிஃபென்ஸ் சர்வீசஸ் இருக்குது. ஆர்மி, நேவி, ஏர்ஃபோர்ஸ். ஸோ இதன் ஏதாவது ஒரு டிஃபென்ஸ் சர்வீஸை வச்சு அந்த நாடு எனிமி கண்ட்ரிஸ் கிட்டேருந்து தன்னுடைய நாட்டையும் தன்னுடைய மக்களையும் காப்பாற்றப்படுறது தான் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம். ஸோ கவர்மெண்ட்டுடைய ரெண்டாவது ரோல் என்ன, ரெண்டாவது கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன டெவலப்மெண்ட் ரிலேட்டிங் டு டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் பாலிசி. ஸோ இப்போ ஒரு நாடு வந்து எல்லா வளங்கள் அவங்கக்கிட்ட இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை மற்ற நாடை நம்ம டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிற மாதிரி தான் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி சூழ்நிலை ஒரு கண்ட்ரி மற்ற நாடு கூட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் இருக்கணும், ஃபாரின் ரிலேஷன்ஸில் இருக்கணும். ஸோ அப்படி என்ன பண்ண அதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த ஃபாரின் பாலிசி. ஒன்று ஏற்றுமதி இறக்குமதிக்கு தேவைகளுக்காக மற்ற நாடுகள் கூட நம்ம ஏதாவது ஒரு ஒப்பந்தத்தில் இருக்கணும். தட் இஸ் நான் அஸ் ஃபாரின் பாலிசி. ஸோ நெக்ஸ்ட் ரோல் ஆஃப் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்ட் ஆஃப் பீரியாடிக் எலெக்ஷன்ஸ். ஸோ இந்தியான்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மக்களால் உருவாக்கப்பட்ட, மக்களால் ஆட்சி செய்யப்படுற டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் அங்கே இருக்கிற ஸ்டேட் அசம்பிளிஸு, பார்லிமெண்ட்டு, மற்ற சின்ன சின்ன அரசாங்க அமைப்புகள் எல்லாத்துக்குமே மக்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் ஒரு தடவையும் அவங்களுடைய பிரதிநிதிகளை தேர்ந்தெடுப்பாங்க எலெக்ஷன்ஸ் மூலிமா. தட் இஸ் கண்டக்ட் ஆஃப் பீரியாடிக் எலெக்ஷன்ஸ். ஸோ அடுத்தது லா அண்ட் ஆர்டர். ஸோ லா அண்ட் ஆர்டர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ யூனியன் கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், லோக்கல் பஞ்சாயத்து கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், ஸோ என்ன பண்ணணும்னா தங்களுடைய நாட்டுக்குன்னு தனியாக ஒரு சட்ட, கான்ஸ்டியூஷன், லா அண்ட் ஆர்டர் எல்லாமே வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும், உருவாக்கி வச்சுருக்கணும். ஸோ எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தனிநபருடைய பேசிக், அவங்களுடைய தனிநபருடைய அடிப்படை உரிமைகளை பாதுகாக்கிறதுக்கும், அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நாட்டுடைய பொருளாதார சொசைட்டியை சிறப்பாக வழிநடத்துறதுக்காகவும் உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த லா அண்ட் ஆர்டர். ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டுடைய இம்பார்ட்டன்ட் கான்ட்ரிபியூஷன், இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் டு டெவலப்மெண்ட் பாலிசிஸ். ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மாநிலங்கள்லையும் எல்லா கிராமங்கள்லையும் சின்ன சின்ன லெவலில் ஏதாவது ஒரு லா அண்ட் ஆர்டர் கவர்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு சட்டத்திட்டங்கள் கொண்டு வர விஷயங்கள் ஒரு ஆஃபீஸ் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ் ஸ்டேஷனு, அப்படி இல்லைன்னா வில்லேஜ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர் இருப்பார், அப்படி இல்லைன்னா கோர்ட் இருக்கும், டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டு, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அலுவலகங்கள் ஏதாவது இருக்கும். ஸோ அடுத்த ரோல் ஆஃப் கவர்மெண்ட் என்ன டெவலப்மெண்ட் பாலிசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் ப்ரொவிஷன் ஆஃப் பப்ளிக் குட்ஸ். ஸோ ஒரு நாட்டோட பொருளாதாரமும் ஒரு சொசைட்டியும் வேற வேற டிபார்ட்மெண்ட்ஸாக பிரிக்கப்பட்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட், எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட், அர்பன் டெவலப்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், ஸோ இந்த மாதிரி தனித்தனி இலாக்காவாக தனித்தனி துறைகளாக பிரிக்கப்பட்டு அவங்களுக்கு அந்தந்த துறையில் இருக்கும் ஆஃபீஸஸை வச்சு அவங்க மூலயமா அந்த ரூரல் அர்பன் டெவலப்மெண்ட்டுக்கும் ப்ரோக்ரஸுக்கும் அந்தந்த துறைகள் மூலிமா வந்து ஒரு சில அரசாங்க உதவிகள் போய் சேர்றதுக்காக உருவாக்கப்படுறது. தட் இஸ் நோன் அஸ் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் ப்ரொவிஷன் ஆஃப் பப்ளிக் குட்ஸ். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்ட் கார்பேஜ் கலெக்ஷன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்வச் பாரத் எக்ஸாம்பிள். ஸோ ட்ரிங்கிங்கோட குடிநீர் வந்து கவர்மெண்ட்டில் ஃப்ரீயாக கொடுக்குறது, அதுக்கப்புறம் ட்ரைனேஜ், ரோட்ஸு, ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், இது எல்லாமே. ஸோ அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இன்கம் அண்ட் பாவர்ட்டி எலிவேஷன். ஸோ நாட்டில் இருக்கிற மக்கள் எல்லாருக்கும் சரியான அளவில் சரியான நேரங்களில் சரியான வருமானம் வர்றதும் கிடையாது. ஸோ பாதி பேர் அதில் வந்து வருமானம் வந்தாலும் சரியான அளவில் சாப்பாடு கிடைக்கிறது கிடையாது. பாதி பேர் வந்து பசி பஞ்சம் பட்டினியில் அவங்களுடைய அவங்களுடைய வாழ்க்கையை ஓடிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதனால் அவங்களையும் ஒரு நடுத்தர லெவலுக்கு அவங்களுக்கு தேவையான வசதிகள் 3 வேளை சாப்பாடு இந்த மாதிரி கிடைக்கணுன்ற ஒரு மனசில் அந்த கான்செப்டை வச்சுக்கிட்டு தான் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா வரியை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ கலெக்ட் பண்ணுற வரியை அதிக வருமானம் வாங்குறவங்ககிட்ட இருந்து கம்மியாக வருமானங்கிட்ட வாங்கி பிரித்து கொடுக்குறாங்க. தட் இஸ் நாட் அஸ் ரீடிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இன்கம். ஸோ இந்த வருமானம் அதிகமாக இருக்கிறது வாங்கி இந்த ஏழைப்பட்ட மக்களுக்கு கொடுக்கறதுனால ஸோ அந்த பாவர்ட்டி, இந்த பிலோ பாவர்ட்டி லைனில் இருக்கிற கீழங்களையும் அவங்களுடைய பசியும் போகலாம், அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தையும் மேலே கொண்டு வரலாம் சொல்லிட்டு இந்த விஷயங்களை செயல்படுறது தான் கவர்மெண்ட்டோடைய முக்கியமான ரோல். அடுத்து என்ன பார்த்தா ரெகுலேட் த எக்கனாமி. ஸோ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவோம், ஒரு கவர்மெண்ட் இருந்தாலே அந்த கவர்மெண்ட்டோடைய பொருளாதார வளர்ச்சியை, அந்த நாட்டுக்குள்ளே எவ்வளோ பணப்புழக்கம் இருக்கணும்,
அது எல்லாத்தையுமே கவர்மெண்ட் தான் ரொட்டீனாக அதை பார்த்துப்பாங்க. தட் இஸ் நோன் அஸ் ரெகுலேட் த எக்கானமி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா என்ன பண்ணுது, மணி சப்ளை, அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு, இன்ஃப்ளேஷன், இது எல்லாத்தையுமே மேனேஜ் பண்ணுறது ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான். அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டும் அதே மாதிரி தான். ஸோ அடுத்த கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ். ஸோ டேக்ஸ்னா என்னது? டேக்ஸ் இஸ் ஃப்ரம் taxation. The word tax is derived from taxation. அப்படின்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா அளவீடு, எஸ்டிமேட். ஸோ திஸ் இஸ் known as taxation. So taxation which means an estimate. ஸோ இந்த வரி எதுக்காக செலுத்தப்படுது? The main purpose of imposing or levying taxation is to collect, to accumulate funds for the running and functioning of government system or government machinery. So இந்த டாக்ஸ்ன்ற கான்செப்ட் வரத்துக்கு, வெல்ஃபேர்ன்ற கான்செப்ட் வரத்துக்கு முன்னாடியே டாக்ஸ்ன்ற கான்செப்ட் நாட்டுக்குள்ள எல்லா இடங்களையும் பழைய ஏன்ஷியன்ட் டைம்ஸ்லேருந்தே அதனுடைய பழக்கம் பரவலாக இருந்தது. ஸோ எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் பொதுவாக எதுக்காக பண்ணிட்டு இருந்தாங்க? பழைய காலத்தில் ராஜா மந்திரிகள் எல்லாமே எதுக்காக பண்ணிட்டாங்க? ஸோ அந்த அரசாங்கம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு கான்செப்டில் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ காலப்போக்கில் அது என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேக்ஸ் வரி வாங்கினது. ஸோ வாங்க வரியை வச்சு மக்களுக்கே நம்ம நல்லா செய்யக்கூடாது சொல்கிற கொண்டு வந்த கான்செப்ட் தான் இந்த வெல்ஃபேர் ஸ்டேட். ஸோ டேக்ஸ்ன்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் எ கம்பல்சரி. எல்லாருமே கவர்மெண்ட்டுக்கு வரி செலுத்தி ஆகணும். ஸோ எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் எந்த ஒரு லாபமும் நஷ்டமும் இல்லாமல் செலுத்தப்படுறது பேர் தான் taxes. ஸோ ப்ரொஃபஸர் செல்கிமேன் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, tax is a compulsory contribution from a person to the government to defray expenses incurred in the common interest of all. ஸோ ஒரு தனிப்பட்ட நபர் எந்த ஒரு வரியாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக அவர் அரசாங்கத்துக்கு செலுத்தி தான் ஆக வேண்டும். ஸோ எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ கவர்மெண்ட்டால் எதிர்பார்க்க முடியாத சில லாபம், நஷ்டம், வருமானம், செலவு எல்லாத்தையும் மீட் அவுட் பண்ணணும்னா அதுக்கு ஒரே வழி இந்த டேக்ஸ் தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒய் டேக்ஸஸ். ஸோ டேக்ஸஸ்னா என்ன? டேக்ஸஸ் எதுக்கு? ஸோ டேக்ஸஸ்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் கான்செப்ட் ஆஃப் டேக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா taxes are aimed to raise or create more revenue and fund for the governance of particular government and particular state government or particular nation's government. Along with that, or not only that, to reduce the demand or rise of a particular product of a prices. ஸோ இந்த மாதிரி மக்கள்கிட்ட வரி வசூலிக்கப்பட்டு அந்த பணமாகப்பட்டு அரசாங்கத்துக்கு கையில் கொண்டு வரப்பட்டு ஸோ அதன் பிரகாரம் என்னென்னலாம் பண்ணுறாங்க, அந்த டேக்ஸஸாக வந்த ரெவன்யூ, அந்த இன்கம் பார்த்திங்கன்னா நாட்டுடைய பொருளாதார எக்கனாமிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அதான் பொருளாதார அமைப்பு மட்டும் இல்லாமல் இருக்கிற ஒட்டுமொத்த அடிப்படை வசதிகளையும் சரி செய்யறதுக்காக பயன்படுத்தப்படுறதா அந்த டேக்ஸ் ஆகப்பட்டது. ஸோ என்னென்ன பர்பஸ்க்காக பயன்படுத்தினா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனு, இப்போ கவர்மெண்ட் பஸ்ஸஸ்ஸு, கவர்மெண்ட் டாய்லெட்ஸு, பப்ளிக் சேஃப்டி விஷயங்கள், நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறது, பிரிட்ஜஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறது, ரோடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறது, அப்புறம் எஜுகேஷன் செக்டரில் செலவு பண்ணுறது, ஹெல்த் கேரில் செலவு பண்ணுறது, சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச், மிலிட்ரி, டிஃபென்ஸ். ஸோ இது எல்லாத்துலேயும் செலவு பண்ணுறதுக்காக அரசாங்கத்தால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வரி, அந்த வரியை தான் இது எல்லாத்தையும் பயன்படுத்துகிறாங்க. ஸோ சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கவர்மெண்ட்டுக்கு இந்த வரியாகப்பட்டு ஸோ ஒரு கவர்மெண்ட்னால டேக்ஸ் இம்போஸ் பண்ணி லெவி பண்ணி பணத்தை, வருமானத்தை ஏற்ற முடியும் அப்படின்னா தட் இஸ் நோன் அஸ் ஃபிஸ்கல் கெப்பாசிட்டி. அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கவர்மெண்ட்டு அவங்க வசூலிக்கப்படுற அந்த வரியாகப்பட்டது கவர்மெண்ட்டு வருமானத்தை விட செலவு, இந்த வரியை விட செலவு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா தட் இஸ் நோன் அஸ் கவர்மெண்ட் டெப்ட்னு சொல்லுவாங்க, கவர்மெண்ட்டுடைய கடன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அரசாங்கம் மூலியமாக வசூலிக்கப்படுற இந்த வரியை பயன்படுத்தி பழைய கடன்களையும்
செலுத்தப்படுகிறது. ஸோ அடுத்து என்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டேக்ஸஸ். ஸோ டேக்ஸில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் டேக்ஸு, அதுக்கப்புறம் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ். ஸோ இந்த டைரக்ட் டேக்ஸ் ஆகப்பட்ட என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தனிநபர் மேலே கண்டிப்பாக செலுத்தப்படுற ஒரு விஷயந்தான் டைரக்ட் டேக்ஸ். ஸோ டேக்ஸ் இம்போஸ்ட் ஆன் இண்டிவிஜுவல் ஆர் அன் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ அவரால் மட்டும்தான் அந்த வரியை கட்ட முடியும், அவர் மட்டும்தான் அந்த வரியை செலுத்த முடியும். தட் இஸ் நோன் அஸ் டைரக்ட் டேக்ஸ். ஸோ அதேமாதிரி இந்த டைரக்ட் டேக்ஸ் ஆனது அவருடைய சுமையை, அவருடைய வரி செலுத்துகிற விஷயத்தை வேறு யார் மேலேயும் செலுத்தவும் முடியாது, மாற்றி விடவும் முடியாது. ஸோ த டைரக்ட் டேக்ஸ் கேனாட் பி ஷிஃப்டட் டு அதர்ஸ். ஸோ டைரக்ட் டேக்ஸஸ் என்னென்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் டேக்ஸ், வெல்த் டேக்ஸ், கார்பரேஷன் டேக்ஸ், இது எல்லாமே டைரக்ட் டேக்ஸஸ். ஸோ டைரக்ட் டேக்ஸஸில் ஃபர்ஸ்ட் டேக்ஸ் என்ன அப்படி இன்கம் டேக்ஸ். ஸோ இன்கம் டேக்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தனிநபருடைய வருமானம், ஸோ இல்லை பொது மனுஷாங்க யாராவது ஒருத்தவங்கன்னா அவங்க மேலே ஒரு தனிநபர் இண்டிவிஜுவல் மேலே செலுத்தப்படுற வரி தான் இன்கம் டேக்ஸ். ஸோ அது வந்து யார் எவ்வளோ வருமானம் வாங்குறாங்களோ அதன் பிரகாரம் அந்த வரி செலுத்தும் விகிதம் வந்து பர்சன்டேஜ் வந்து மாறும். ஸோ அடுத்து கார்பரேட் டேக்ஸ். ஸோ கார்பரேட் டேக்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கம்பெனிஸ் மேலே செலுத்தப்படுற வரி தான் கார்பரேட் டேக்ஸ். ஸோ ஒரு கம்பெனிக்குள்ளேருந்து இருக்கிற ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் பிரிஞ்சு போயிட்டு அவங்க தனியாக ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஒரு சின்ன ஒரு என்டிட்டியோ சின்ன ஒரு கன்சர்ன் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணனா அந்த கன்சர்ன் அந்த என்டிட்டியும் டேக்ஸ் பே பண்ணணும். தட் இஸ் நோன் அஸ் கார்பரேட் டேக்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கம்பெனியில் இருக்கிற ஏதாவது கேபிட்டல் அசட்டை விற்று அதுலேருந்து வர வருமானத்துலையும் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டு அதுக்கும் என்ன பண்ணணும், கார்பரேட் டேக்ஸ் வரி கட்டணும். கூடவே எக்ஸ்ட்ரா வர இந்த ராயல்ட்டி, டிவிடெண்ட்ஸு இது எல்லாத்துக்குமே அதுக்கு அவங்க கார்பரேட் டேக்ஸ் கட்டி ஆகணும். ஸோ அதேமாதிரி வெளிநாட்டு கம்பெனிகள் நிறைய இந்தியாவுக்குள்ளே அவங்களுடைய கம்பெனிகள் இருக்கிறதுனால இங்கே உற்பத்தி செய்யப்பட்டு அந்த மாதிரி உற்பத்தி செய்யப்படுற நிறுவனங்களும் அவங்களும் என்ன பண்ணணும், டேக்ஸ் பே பண்ணணும். அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா வெல்த் டேக்ஸ். ஸோ வெல்த் டேக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஏதாவது ஒரு ஓனர்ஷிப் நீங்கள் வச்சுருப்பீங்க, நிலமோ கடையோ லேண்டோ தான் வச்சுருப்பீங்க, அதுக்கான வரியும் செலுத்துறது தான் சொத்து வரின்றது. ஸோ இந்த வரியாகப்பட்ட என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷமும் அந்த மார்க்கெட்டில் அன்னைக்கு அந்த வருஷத்தில் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட மார்க்கெட் வேல்யூ என்ன அதை பேஸ் பண்ணி செலுத்தப்படுற வரி தான் வெல்த் டேக்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இன்டைரக்ட் டேக்ஸஸ். ஸோ இன்டைரக்ட் டேக்ஸஸில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு இன்டைரக்ட் டேக்ஸஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த பேர்டன் ஆஃப் டேக்ஸ் கேன் பி ஷிஃப்டட். ஸோ இப்போ ஒரு தனிநபர் ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணி அவர் மேலே வரி போடுறாங்கன்னா அந்த உற்பத்தியாளர் மேலே அந்த உற்பத்தியாளர் என்ன பண்ணுவார்னா அதை வாங்குறாங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மேலே அந்த வரியை மாற்றி விட்டுருவார். ஸோ தட் இஸ் நோன் அஸ் டேக்ஸ் கேன் பி ஷிஃப்டட் டு அதர்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி, சேல்ஸ் டேக்ஸ், இது எல்லாமே வந்து இன்டைரக்ட் டேக்ஸ், மறைமுக வரி. ஸோ இந்த இன்டைரக்ட் டேக்ஸோட ஸ்பெஷல் கேரக்டர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் மேலே வந்து அதோடைய தாக்கம் இருக்கும் வரி. ஸோ அந்த வரி என்ன பண்ணும் கடைசியில் இன்னொருத்தவங்க மேலே மாற்றி விட முடியும். இன்சிடென்ஸ் இஸ் ஆன் த அனதர் பர்சன். ஸோ இப்போ ஒரு எக்ஸ் மேலே ஒரு வரியை செலுத்துறாங்க அப்படின்னா ஒரு உற்பத்தியாளர் அவர் வரியை அவர் மேலே செலுத்துறாங்கன்னா அந்த வரி அவர் என்ன பண்ணுவார்னா கன்சியூமர் மேலே அந்த வரியை திணிச்சிருவார். தட் இஸ் நோன் அஸ் இன்டைரக்ட் டேக்ஸஸ். ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி, என்டர்டைன்மெண்ட் டேக்ஸ், ஸ்டாம்ப் டியூட்டி, இது எல்லாமே எக்ஸைஸ் டியூட்டி, இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இன்டைரக்ட் டேக்ஸஸ். ஸ்டாம்ப் டியூட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு அரசாங்க பத்திரம் இல்லை மேரேஜ் ரிஜிஸ்டர் வாங்கப்படுற பத்திரங்கள் எல்லாத்து மேலேயும் அந்த பத்திரத்துக்கான ஒரு வேல்யூ இருக்கும், அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாம்ப் டியூட்டி. ஸோ என்டர்டைன்மெண்ட் டேக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம பார்க்குற அரசாங்க, தனியார் மற்றும் சினிமா தியேட்டர்ஸு, டிவியில் பார்க்கறது, அப்புறம் வேறு ஆன்லைன் தியேட்டர்ஸ் எல்லாத்துலேயும் பார்க்கறதுக்கான வரியும் நம்மக்கிட்ட இருந்து வாங்கிப்பாங்க. தட் இஸ் நாட் என்டர்டைன்மெண்ட் டேக்ஸ். ஸோ எக்ஸைஸ் டியூட்டி அப்படி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணி இல்லை அதுக்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம ரெடி பண்ணி இந்த கண்ட்ரி இன்னொரு கண்ட்ரி நம்ம அனுப்புகிறோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி பொருட்கள் மேலே செலுத்தப்படுற வரி தான் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸைஸ் டியூட்டி. ஸோ அடுத்து குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டேக்ஸ். ஜிஎஸ்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2017 29 மார்ச் இதை அமலுக்கு வரப்பட்டது. ஸோ எப்போ எஃபெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை 1 2017. ஸோ ஜூலை 1 1/7/2017 அப்போ தான்
ஜிஎஸ்டி ஆகப்பட்டது நாட்டுக்குள்ளே முதல்ல அமலுக்கு வந்து. ஸோ இதோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோட்டோ. ஸோ மோட்டோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நேஷன் ஒன் மார்க்கெட் ஒன் டேக்ஸ். ஸோ ஜிஎஸ்டி is levied when a consumer buys a good or service. ஸோ ஏதோ ஒரு பொருளை வாங்கினாரோ இல்லை ஏதோ ஒரு சர்வீஸ் என்ஜாய் பண்ணுறாரு அப்படின்னா அதுக்காக செலுத்தப்பட்ட வரி தான் ஜிஎஸ்டி. ஸோ இந்த ஜிஎஸ்டி வரி மூலியமா இருக்கிற மற்ற எல்லா வரிகளையும் மாற்றி அமைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரசாங்கமும் மாநில அரசாங்கமும் மத்திய அரசாங்கமும் உருவாக்கப்பட்ட வரி தான் இந்த ஜிஎஸ்டி. ஸோ இந்த வரியை பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டேக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு இடங்களையும் ஒரு பொருள் உற்பத்தி ஆகி போக அங்கே அதுக்கான வேல்யூ ஆட் ஆக ஸோ தனியாக ஒரு வரி செலுத்தப்படாமல் ஒரு இடத்துலையும் ஒரே இடத்துல டேக்ஸ் போடுறது அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் டேக்ஸ், தட் இஸ் நோன் அஸ் ஒரே இடத்துல ஜிஎஸ்டி. ஸோ நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டேக்ஸஸ் ஆர் லெவிட். ஸோ டேக்ஸ் ஆகப்பட்டது எப்படி வந்து ஒரு தனி நபரோ இல்லை ஒரு கம்பெனி மேலேயோ செலுத்தப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2-3 வகை இருக்குது. ஒன்று ப்ரோக்ரஸிவ் டேக்ஸு, இன்னொன்று ப்ரொபோர்ஷனல் டேக்ஸு, இன்னொன்று வந்து ரெக்ரெசிவ் டேக்ஸ். ஸோ அந்த 4 டைப்பில் ஃபர்ஸ்ட் டைப் என்னன்னு பார்ப்போம். ஸோ அந்த ப்ரோக்ரஸிவ் டேக்ஸ் அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு தனிநபருடைய டேக்ஸ் லெவல் வந்து அதிகமாகுதுன்னா ஏதோ ஒரு ஸ்லாப் ரேட் வச்சுருப்பாங்க, அந்த ரேட்லேருந்து இந்த அளவுக்குள்ளே வரவங்களுக்கு இதுதான் டேக்ஸ். ஸோ இப்போ 1000 ரூபாயிலேருந்து 2000 ரூபாய்க்குள்ளே வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு வரி. ஸோ அதை தாண்டி போயிட்டா அதுக்கு மேலே ஒரு வரி இருக்கும். தட் இஸ் நோன் அஸ் ப்ரோக்ரஸிவ் டேக்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இன்கம். ஸோ இப்போ 10,000 வாங்கினா ஒரு டேக்ஸ் இருக்கும், 20,000 வாங்கினா ஒரு டேக்ஸ் ரேட் வரும். தட் இஸ் நோன் அஸ் ப்ரோக்ரஸிவ் டேக்ஸ். ஸோ வருமானம் அதிகமாக எவ்வளோக்கு அதிகமாக அதுக்கேற்ற மாதிரி வரியோட விகிதம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாகப்படும். தட் இஸ் நோன் அஸ் ப்ரோக்ரஸிவ் டேக்ஸ். ஸோ அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொபோர்ஷனேட் டேக்ஸ். ஸோ ப்ரொபோர்ஷனேட் டேக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ஏதோ ஒரு பொருளை வாங்கணும், ஏதோ சர்வீஸ் என்ஜாய் பண்ணுறோன்னா அதுக்கு ஏதோ ஒரு பர்சன்டேஜில் ஒரு ப்ரொபோர்ஷனில் டேக்ஸு அந்த பொருள் அனுபவிக்கப்படுற பொருளோ இல்லை சர்வீஸ் மேலே செலுத்தப்படுறது தான் ப்ரொபோர்ஷனேட் டேக்ஸ். ஸோ அடுத்து ரிக்ரெசிவ் டேக்ஸ். ரிக்ரெசிவ் டேக்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் த ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ் லோவர் த இன்கம் குரூப்ஸ். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கம்மியான வருமானம் அதிகமாக அவங்களுக்கு அதிகமாக டேக்ஸ் பே பண்ணுவாங்க. ஸோ கம்மியாக வருமானம் இருக்கும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த வரி எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா சேல்ஸ் டேக்ஸ். ஸோ வருமானம் கம்மியாக வாங்குறவங்களுக்கு டேக்ஸ் கம்மியாக இருக்கும், வருமானம் அதிகமாக வாங்குறவங்களுக்கு டேக்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரென்ஸில் ஸோ மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வேறு இடத்துல ஒரு பொருள் ஏதோ கொடுத்து வாங்குறாங்க இல்லை வேறு ஏதாவது கவர்மெண்ட் சர்வீஸ் என்ஜாய் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த இடங்களில் அதுக்கான வரி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். தட் இஸ் நோன் அஸ் ரெக்ரெசிவ் டேக்ஸ். ஸோ அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் மணி. ஸோ டேக்ஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் உள்ளே வந்தாலே பிளாக் மணின்ற கான்செப்ட் கண்டிப்பாக உள்ளே வந்துடும். ஸோ பிளாக் மணி என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு வருமானம் வந்தாலும் அந்த வருமானத்துக்கான சரியான கணக்கை காமிச்சிட்டு அதை அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணால் தட் இஸ் நோன் அஸ் அக்கௌண்ட் பக்கா மணி அண்ட் அக்கௌண்டட் சிஸ்டமேட்டிக் மணி. ஸோ அந்த வருமானம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு மறைமுகமாக உருவாக்கப்படுற வருமானத்தில் அந்த வருமானத்துக்கான வரியை கவர்மெண்ட்டுக்கு செலுத்தப்படலாம், அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் மணி. ஸோ ஏதோ ஒரு வழியில் பண உற்பத்தி உங்ககிட்ட வருது, பண லாபம் வருது, அந்த பணத்து லாபத்துக்கான வரி நீங்கள் கவர்மெண்ட் செலுத்தாமல் போனீங்கன்னா அந்த பணம் வந்த வழி அந்த பணத்துக்கு பேர் தான் பிளாக் மணி. ஸோ சில சமயங்களில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் மணி நம்ம குட்ஸ் அண்ட் கமாடிட்டிஸ் இருக்கும் மார்க்கெட்டில். ஸோ என்ன பிளாக் மணி வரதுக்கு என்னென்ன ரீசன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காசஸ் ஆஃப் பிளாக் மணி. எந்தெந்த வழியில் இந்த பிளாக் மணின்ற கான்செப்ட் உள்ளே வருது அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ. ஸோ நிறைய இடங்களில் குட்ஸ் அவைலபிலிட்டி சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும், நேச்சுரலாகவும் சரி ஆர்டிஃபிஷியலும் சரி. ஸோ அந்த சமயத்தில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை உற்பத்தியாளரோ இல்லை அது விற்பனையாளர் என்ன பண்ணுவோன்னா அந்த பொருளோட விலையை 2 மடங்காவோ 3 மடங்காவோ ஏற்றி விற்பான். ஸோ தட் இஸ் நோன் அஸ் ஷார்ட்டேஜ் ஆஃப் குட்ஸ். டியூரிங் தட் டைம் த செல்லர் ஆர் ப்ரொடியூசர் வில் சார்ஜ் மோர்
price for that commodity, so that more charged price or value of that good will be considered as a black money. So for that, the seller producer does not pay any tax. So licensing proceedings. ஸோ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு சில இடங்களில் பர்மிஷனும் கொடுக்காது, ஒரு சில இடங்களில் ப்ரைஸும் கோட் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல மறைமுகமாக விலைகளை ஏற்றி விற்கப்படுறதும், தரமற்ற பொருட்களும் சரி நல்ல பொருளும் சரி விலையை ஏற்றி விற்கிறதுனால ஷார்ட்டேஜாக இருக்கிற சப்ளை ஆஃப் கமாடிட்டி அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா, ஸோ அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கான அந்த விற்ற பொருளுக்கான விலை பார்த்திங்கன்னா 2 மடங்காக வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அந்த இன்னொரு மடங்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த பொருளை வந்து அக்கௌண்ட்லேயே காமிக்க மாட்டாங்க இவ்வளோ லாபம் வந்திருக்குன்னு. ஸோ அதான் பார்த்திங்கன்னா லைசன்சிங் ப்ரொசீடிங்ஸ், தட் இஸ் நோன் அஸ் காசஸ் ஆஃப் பிளாக் மணி. ஸோ அடுத்து என்ன பார்த்திங்கன்னா கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர். ஸோ இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர் ஆகப்பட்டது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய பங்களிப்பாளர் இந்த பிளாக் மணிக்காக. எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சில நேரங்களில் பொருளை வந்து கம்மியான விலையில் வாங்கி பதுக்கிடுவாங்க. வாங்கிட்டு அந்த பில்லோட விலை பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான அளவு போட்டு ஒரு விற்பனை பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த 2 வாங்கின விலைக்கும் விற்கிற விலைக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷயம் நிறைய இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர் நடக்குது. தட் இஸ் நோன் அஸ், இதன் மூலியமாகவும் இந்த கருப்பு பணம் உருவாக்கப்படுறதுக்கு முக்கிய காரணம். அதுக்கப்புறம் ஸ்மக்லிங் என்னதுன்னா பணங்களை கடத்துறது, கோல்டு சில்வரு இந்த மாதிரி விலை உயர்ந்த பொருட்களை மதிப்பு அதிகமாக இருக்கிற பொருட்களை வாங்கி பதுக்கி வச்சு அந்த பொருளுடைய விலை அதிகரித்து விற்கிறது. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பிளாக் மணிக்கு முக்கிய பங்களிப்பாக இருக்குது, வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அடுத்து டேக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கவர்மெண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கும் வித்தியாசமாக டேக்ஸ் போடுறதுனால டேக்ஸ் பே பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த டேக்ஸ்லேருந்து தப்பிச்சு எப்படி போகலாம் அப்படின்ற ஒரு எஸ்கேப் ஆகி பணமே டேக்ஸ் கட்டாமல் இருக்கிறது தான் இந்த பிளாக் மணி ஃபார்ம் உருவாகிறதுக்கு முக்கிய காரணம். ஸோ அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் எவேஷன். ஸோ வரி எப்படிலாம் செலுத்தாமல் பொதுமக்கள் தப்பிக்கிறாங்க அப்படின்றது தான். ஸோ அவங்களுக்கு வர வருமானத்தை கம்மியானதை காமிக்கிறது, அதான் அண்டர் ரிப்போர்ட்டிங். வர வருமானத்தை விட கம்மியாக வருமானம் வருது அப்படின்னு காமிக்கிறது. ஸோ அப்போ அப்படி நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக டேக்ஸ் பே பண்ண முடியாமல் எஸ்கேப் போயிடறாங்க. ஸோ அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளேட்டிங் டிடக்ஷன்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ ஒரு கம்பெனியோடைய இல்லை ஏதோ ஒரு ஃபேமிலியோடைய வருமானம் இல்லாமல் செலவு வந்து குறைச்சி காமிக்கிறது. அடுத்து பணம் வந்தாலும் அந்த பணத்தை கணக்கு காட்டாமல் மறைச்சி வைக்கிறது தான் ஹைடிங் மணி. ஸோ அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நம்ம இந்திய நாட்டை சேர்ந்த ஒரு ஆள் வேறு நாட்டில் பணங்களை அக்கௌண்ட்டில் பேங்க்கில் சேவ் பண்ணி அதுலேருந்து வர வட்டியை எந்த ஒரு இடத்துலையுமே காமிக்காமல் இருக்கிறது தான் ஹைடிங் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ஆஃப் ஷோர் அக்கௌண்ட்ஸ். நாடு விட்டு நாடு ஸ்விஸ் பேங்க்கில் மற்ற நாடுகளை சேமித்து வச்சு அது வட்டி வரதை அனுபவிக்கிறது தான் பிளாக் மணி. ஸோ டாக்ஸேஷன் பெனால்ட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சில பேர் அதை கட்டாமல் போகிறவங்களுக்கு ஃபைனை எக்ஸ்ட்ரா போட்டு 5 years 5 வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ஜெயில் தண்டனை கொடுப்பாங்க. ஸோ அப்போ அதை பாதுகாக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கும் ஜெயில் தண்டனை உண்டு. அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு குற்றமாக அறிவித்து அவங்கள கைது பண்ணுறதுக்கும் நிறையா வாய்ப்பு. இதுதான் வந்து பெனால்ட்டிஸ். ஸோ அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட். ஸோ டேக்ஸ்னால என்ன மாற்றங்கள், என்ன டெவலப்மெண்ட் நடக்குது நாட்டிலையும் பொருளாதாரத்துலையும். ஸோ ரோல் ஆஃப் டேக்ஸ். ஸோ டேக்ஸோடைய பங்களிப்பு என்ன கான்ட்ரிபியூஷன், என்ன ரோல்ன்றது தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ரிசோர்ஸ் மொபிலைசேஷன். ஸோ அரசாங்கத்தினால செலுத்தப்படுற இல்லை உருவாக்கப்படுற அந்த வரி ஒரு நாட்டுக்கு, ஒரு அரசாங்கத்துக்கு தன்னுடைய வருமானத்தை லெவலையும் இல்லை ப்ராஃபிட்டில் ரெவன்யூவை அதிகமாக்கிறதுக்காக உதவுது. ஸோ அந்த பணத்தை வச்சு தான் மற்ற எல்லா விஷயங்களுக்கும் அரசாங்கம் வந்து செலவிடுறாங்க. ஸோ ரிசோர்ஸ் மொபிலைசேஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிடக்ஷன் இன் ஈக்குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் இன்கம். ஸோ இந்த டேக்ஸோடைய கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் பிரின்சிபல் ஈக்விட்டி. எல்லாருக்கும் சமமான டேக்ஸ் வந்து செலுத்தப்படணும். செலுத்தப்பட்ட டேக்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக எல்லார்கிட்டையும் வாங்கப்படணும். தட் இஸ் நோன் அஸ். ஸோ அப்படி என்னன்னா வருமான வேற்றுமை இருக்குது, இன்இக்வாலிட்டிஸ் இன் இன்கம் இருக்குது ஒரு நாட்டுக்குள்ளே. ஸோ அதை குறைக்கிறதுக்காகவும் இந்த டேக்ஸ் ஆன கான்செப்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்படுது. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அரசாங்கத்துக்கும் நல்ல ஒரு வருமானமும் ரெவன்யூவும் கிடைக்குது. தட் இஸ் நோன் அஸ் ரிடக்ஷன் இன் ஈக்குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் இன்கம். ஸோ அடுத்து சோஷியல் வெல்ஃபேர். ஸோ சோஷியல் வெல்ஃபேர் என்னது, செலுத்தப்படுற வரியை வாங்கி திரும்பவும்
ஏதோ ஒரு மூலியமா மக்களுக்கு கொடுக்கப்படுது. ஸோ அது அதிகமாக எந்த மாதிரி இடத்துல இந்த டேக்ஸ் செலுத்தப்படுது அப்படின்னா, ஸோ தேவையில்லாத சில பொருட்கள் மேலே மக்கள் அது உடலுக்கு சீர்கேடுகள் விளைவிக்கக்கூடிய சில பொருட்களை மக்கள் வாங்குறதுல அந்த பொருள் மேலே ஆல்கஹால், லிக்கரு, சிகரெட்ஸ் இந்த மாதிரி அதிகமாக டேக்ஸ் அதிகமாக போட்டு அதுலேருந்து அந்த வரியை வாங்கி பொதுமக்களுக்கு திரும்பவும் அதை பயன்படுத்துகிறாங்க மக்களோட வெல்ஃபேர். ஸோ அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸோ ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ எக்ஸ்போர்ட்டை வந்து என்கரேஜ் பண்ணணும், இம்போர்ட்டை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம நாட்டுக்கு தேவையான வருமானம் நிறைய வரும் என்று அதை வச்சு நிறைய நம்ம நாட்டையும் நம்ம கண்ட்ரியும் டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அடுத்து நம்ம ரீஜனல் டெவலப்மெண்ட். ஸோ ரீஜனல் டெவலப்மெண்ட் என்ன, வரி செலுத்தினா வரி போட்டால் வரி செலுத்தி தான் ஆகணும். ஸோ அந்த மாதிரி இடங்களில் சில ரீஜன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாட்டுக்குள்ளார அண்டர் டெவலப்டாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற இடங்களில் அங்கே கம்பெனி தொடங்கினா உங்களுக்கு வரி விலக்கு, வரி நீங்கள் செலுத்த தேவையில்லை அப்படின்னு ஒரு ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்து அந்த மாதிரி ஒரு ரீஜன்ஸ் அண்டர் டெவலப்டாக ரீஜன்ஸை டெவலப் பண்ணுறது தான் ரீஜனல் டெவலப்மெண்ட். ஸோ அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன். ஸோ ஒரு நாட்டோடைய பணத்தோடைய வேல்யூவோ இல்லை ஒரு பொருள் விலைவாசிகளை கட்டுப்படுத்துவதாக உபயோகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு யுக்தி, ஒரு ஆயுதம் தான் பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ். இதோட இந்த கான்செப்ட் முடியுது, இந்த லெசனும் முடியுது. We will see remaining things in next lesson. Thank you.